घर में से महादेवपुरा गांव जहाँ एक घर के अंदर एक सांप घुसा हुआ है, तो हम निकालने के लिए आए। पीपरो है तुम्हारा पैक कर दीजिए। ये चपली हाथे खबर ना पड़े। पीपरो काढो पण तो जो ये ना नीचे वाला काढो पड़ेगा, दूध काढो था हरो पियाला गोदरा ले लेन भैया बाबा तो वाला फोन तो नहीं है ना ये या काय माहिती काही नाही पीपरो नहीं है। पात्रो से नाग से कौन पात्रो से नाग જોઈએ કાંટો તો જનાવ જોયા આગળ ખબર નહીં પડે, કારણ નાગ જેવું દેખાય છે, ક્રેટે આવા રાખે એટલે પાતળું છે ને એટલે પીપળું નહીં ये तीन सैंपल है तो आप प्रावो અને આવા આ બાજુના નીકળ આય તમારો ગોદરો લેવો પડે, ગોળો લઈ લે ભેટ બેન બાગના કે ખાતા લઈ લો તો પડે નીકળ જાવ હું સુકને જોવાય ગોળો ફેક ચડી જાય અગર ઈટો પાછી તમે 4 મેલી હોત તો સારું હતું, તો દિવાલ પેક કરી દીધી એ ગાય નીકળી થઈને મત ધર કરીએ સામાન્ય આ મદોસા ગામ સે પેલામાં પંચામણ જેવા તો નહીં કારણ પીપળાની આ ઈટો ખરી ને ઈટોના વચ્ચે ગેપ છે ને છે ઈ વધી મોટી આવી હોય પાતળું છે એટલે મોટું થોડું હોત તો વધોરી બનાવ, તો પાતળું છે એટલે અંદર ને અંદર થઈ ગયું ગોળ ગોળ જોઈ છે ના આગળ કોઈ લાગે પાતો પાતો છે નાગે જો હે તો ઘર મોટી આવણ કમી હોય એ ઉંદરોના પાછો દોડતો આવું ને કેમ પૂરી કેમ આવા હારું આજે બેન ખાલી જોઈ ગયો itu nih bila di pramu ઓળખાણી કરો નહીં લઈ લઈ ના ini લઈ આવું લઈ લે એક સાઈડ નો દે એટલું બધું ન હોય નહીં એવું છે તો પછી ના ગયો તો મારો તો ક્રેટની એક શક્યતા વધારે હોય જતા રહે રાતી રવાના જવું રવાના જવા દીધું રાસાયણિક ખબર ન
મોનસન ઓમનું નામ આવે એ બાજુ નામ આવે નામ કઈ બાજુ અહીંયા બધું કાઢી. હા आई जा जल्दी बात बाबूजी અત્યારે હું લેવા શું નામ છે આપણો માલિકનું ઘરના માલિકનું રામસિંહ अटकू जाए दोस्तों महादेवपुरा का जहाँ हमारे राम सिंह परमार जिनके घर के अंदर एक कोबरा बेबी कोबरा घुसा था। तो ये साहब है हमारे भारत का नाग जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्पेक्टिकल कोबरा बोला जाता है। तो कोबरा के बारे में सबको पता ही है क्योंकि इसको हमारे यहाँ देव भी माना जाता है, कई जगह पे इसको देव के मानने से पूजा भी होती है। तो दोस्तों ये है हमारे भारत का घोगा महाराज जिसको कई जगह पे फेणिया भी बोला जाता है। तो इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का वेनम आता है। अगर ये किसी को काटता है तो 1 या 1.5 घंटे में इंसान की मौत हो जाती है क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक जहर किसी इंसानी बॉडी में चला जाता है तो नर्वस सिस्टम ख़त्म कर देता है। तो ये अगर काटता है तो हमारे भारत की एक प्रथा है कि लोग हमेशा बुआ दतिंग झाड़ फूक में मानते हैं। तो झाड़ फूक बुआ दतिंग में कुछ नहीं होता क्योंकि इसका जहर हमारे इंसानी बॉडी में खून के साथ मिक्स होता है और धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है तो नर्वस सिस्टम पहले डाउन करता है तो इंसान की मौत हो जाती है। तो इसको ये सांप अगर काटता है तो एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, सांप के जहर से बनने वाली जो एंटी वेनम होती है वही। तो एंटी वेनम से ही इंसान बच सकता है। तो समय रहते हम ये सांप काट लेता है, समय रहते हम सीधे सरकारी अस्पताल या जहाँ भी सर्पदंश का इलाज होता है वहाँ हम पहुँचते हैं तो ही इंसान को बचाया जा सकता है, वरना इंसान की मौत हो जाती है। तो ये जो नाग है इसका 12 मिलीग्राम जहर अगर इंसानी बॉडी में जाता है और 12 मिलीग्राम से थोड़ा ज़्यादा चला जाता है तो इंसान की लाइफ 40 से 45 मिनट की हो जाती है क्योंकि इसका जहर बहुत तेज काम करता है। तो ये हमारे भारत के जो मोस्ट 4 वेनमस सांप है इसमें से एक भारत का नागराज जिसको कोबरा बोला जाता है। तो हमारे भारत के जो मोस्ट 4 वेनमस सांप है इसमें सबसे जहरीला सांप जिसको माना गया है वो कॉमन क्रेट जिसको काड़ोत्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये है दूसरे नंबर पे हमारा नाग आता है तो इसका नंबर है दूसरा। तो ये है न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर वाला नाग। तीसरे नंबर पे आता है रसल्स वाइपर जो हमारा चित्रा के नाम से जाना जाता है। और चौथा है सॉस्केल वाइपर जो हमारे यहाँ पाया नहीं जाता। हमारे यहाँ 3 सांप जहरीले दिखाई देते हैं, एक तो कॉमन क्रेट ये नाग जिसको कोबरा बोला जाता है और तीसरा है वाइपर जिसको चित्रा से लोग जानते हैं। तो ये 3 सांप हमारे साइड जहरी है, जितने दूसरे अलग जो सांप दिखाई देते हैं बिना जहर वाले हैं सब। तो हमारे भारत में हमारे अरवली में सांपों के बारे में जनरल नॉलेज नहीं है क्योंकि स्कूलों में कॉलेजों में कभी भी सांपों के बारे में कभी किसी ने जनरल नॉलेज नहीं दिया। तो सांपों के बारे में तरह तरह की गलत फहमियाँ लोगों के जहन में घुसी हुई है। इसके कारण हमारे प्रकृति पर्यावरण के जीव मरते हैं क्योंकि यह नागराज ऐसे किसी को काटता नहीं है। अगर इसके ऊपर हमारा पैर या हाथ पैर इसको लग जाता है और ये डर जाता है तो काट लेता है। और हमारे नागराज की एक रोचक बात एक और क्योंकि ये किसी को काटता है तो 80% ये किसी में वेनम डालता ही नहीं है क्योंकि जो जहर कुदरत ने इसको दिया है तो खाया हुआ जो खुराक है उसको पचाने के लिए कुदरत ने दिया है, इंसान को मारने के लिए नहीं। लेकिन इंसान गलती कर देता है, इसके बाजू में चला जाता है, मीटर में चला जाता है तो ये डर के मारे काट लेता है। तो काटने का इसका कोई इंसान को मारने का कोई इरादा होता नहीं है लेकिन इंसान खुद की गलती के कारण ही मरता है। तो ये हमारे घोगा महाराज। तो ये अभी जो है इसकी जो इनकी जो मुद्रा है वो सिर्फ डराने वाली मुद्रा है, ये डराता है, इसे काटता नहीं है क्योंकि काटने का इसका इरादा होता ही नहीं है। लेकिन हम इंसान सांपों से इतना डरते हैं तो सांप को ऐसे ही मार डालते हैं। तो हमारा
सब लोगों का हमें एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी सांप अगर काटता है तो सीधे सरकारी अस्पताल, और इसके जहर से बनने वाली जो एंटीवेनम है वही इंसान को बचा सकती है, वरना झाड़ फूक और तंत्र मंत्र के चक्कर में रहते हैं तो इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि तंत्र मंत्र से कभी भी किसी का जहर शरीर से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड के अंदर मिक्स होता है तो कभी भी बाहर नहीं निकलता। तो ये हमारे गोगा महाराज प्यारे से सांप है, तो ऐसे कुछ काटते नहीं है, लेकिन इंसानी सोच ऐसी है कि सांप को देखता है तो सिर्फ मार डालते हैं। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे से गोगा बाबूजी, तो इसको हम ले जाके सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे, क्योंकि अभी रात का टाइम है तो ठंडे की सीजन है, तो ठंड में ये सांप थोड़ा उसका बॉडी का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे गर्मी के हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किसी के घर में घुसते हैं, तो ये अभी डराने की मुद्रा है इनकी, तो डराने की मुद्रा है तो ये हमें डराते हैं, तो डर इंसान को लगता है। तो ये काटने की जो मुद्रा नहीं है, क्योंकि काटने की मुद्रा होती है तो ये मुंह खोल के सीधा पकड़ने का ट्राई करते, और अभी जो कर रहे हैं जो नखरे इसके, तो इतना ही होता है और इंसान घबरा जाता है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर पकड़ के वेनम डालते हैं तो ही इंसान को असर होता है। फरी लो घરમાં જેટલું ફરવું એટલું ફરી લો તમે તમારા, હા ખુશ ફરી લો તમારું જ ઘર છે, ફરી લો, હા ફરી લો તમારે જેમ ફરવું એ ફરી લો પહેલા, પછી આપણે જઈએ હેડો, પછી બસ ફરી લીધું, આજે તો બહાર હેડો તમે, दूध नहीं पीવું, કારણ કે કોઈ બી હાફ કોઈ દાર दूध नहीं पीता, પણ ભૂખ્યા રાખે ને મદારીઓ એટલે પછી પાણી આમ જીન પી જાય, પણ પીવાનું પછી મરી જાય, 15 દાડામાં એ પૂરું થઈ જાય, કારણ કે એને નિમોનિયા થઈ જાય, दूध પીવો એટલે નિમોનિયા થાય, કારણ કે આપણો શું છે એના શરીરની અંદર એન્ઝાઇમ નહીં હોતું, दूधને પચાવવાની તાકાત નથી, કારણ કે શું છે શાકાહારી નથી, માંસાહારી છે, એટલે આ ખાય ને ઊંદરો ખાય એ જ ખાઈ નાખે, અને એ ખાય એટલે ઊંદરો ખાય એના શરીરમાંથી પાણી મળી જાય, પણ મદારીઓ શું કરે બહુ ટાઈમ સુધી ભૂખ્યો રાખે, લાવો કોઈ તહેવાર 2 વાર આવે ને એટલે દૂધ ને પૂછે એટલે પછી મોઢું ગાલે એટલે પી જ જાય, એટલે ભૂખી હોય તો શું કરે જ્યાં તમારી પાણી સમજીને પી જાય, પછી એને 15 દાડા થાય એટલે પૂરું થઈ જાય। જાડો બાબુજી હેડો, ફોટાની પાછળ નથી અંતે રહેવાનું આપણે, જાડો પ્રેમથી આજો બહાર, હા જાડો આપેલ જર કિસી જરા બિલકુલ ઇન્જેન છે, એ વાત ના ત્યારે તમારા ઘરમાં નેટ ગયો તો તમે બધું નવડાવો, કારણ કે મારા વિડીયો તો જોતા હોય તો નાનો સોરો નવડાવો ના આપણી બાજુ કઈ નાગ ચિત્રો કાઢો તો મળી જાય જર, હું એવું કીધું કોઈ બી માણસ જનાવર કર્યા ને એટલે એનું બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ જાય, કારણ કે ગભરામણ સાચું જોણે નહીં ને એટલે ગભરામણમાં એનો હાર્ટ ફેલ થઈ જાય, એમાં માણસમાં ના કે કોઈ બી ઝેરી હાફ કર્યા ખોલ નાખો ડબ્બો અસલ લાગશે બરોબર, હા સ્પેક્ટિકલ આપણા પાછળ આપણા બાજુ ગુજરાત આજ આપશું બધા, એટલે બધા કહે છે ને કે ઓરિજિનલ છે ઓરિજિનલ એવું કહી રહ્યા ને એવું તરત જ કોઈ બી જગ્યાએ એવું ભૂલી લાવો, સીધું દવાખાનું પગથી તમે ચડી જાય સમજી લો તમે બચી ગયા, ઓનું ઝેર છે ને કરતા નથી માણસનું કોઈ નહીં થાય, તમે કમ્પ્લીટ જ રહો, પછી ધ્યાનમાં સૌ ને તમારું પહેલાં તો ચેતાતંત્ર ખલાસ કરે, પછી તમને લકવાટ જેવી અસર ચાલુ થઈ જાય અને ફટફટ દઈ માણસ ખલાસ પગી કઈ તો બધો કશું જ નહીં કરવાનું, જો બોધો ને તો બધા ઘણા એમ કે ટાઈટ બોધ દીધી, ટાઈટ જો બોધ દીધું તો સમજી જાય તમારે પગ કાપવો જ પડે, એટલે એને બોધવું હોય ને તો શું કરવાનું, એક પેન્સિલ જાય ને એટલી જગ્યા રાખવાની લૂસ બોધવું, પણ કઈડી જાય ને એટલે હલનચલન બંધ કરી દેવું, તમે જેટલું વધે એટલું બ્લડ પ્રેશર હાઈ થાય, અને બ્લડ પ્રેશર હાઈ થાય ને એટલું ઝેર વધારે છે, પણ તમે શાંતિથી એક બાજુ બેસી જાઓ કે તમારા શરીરમાં ઝેર જેટલું નાખે, જો 12 મિલીગ્રામથી વધારો હોય તો તાત્કાલિક તમને આખા એન્ટીવેનમના ડોઝ ચાલુ થઈ જાય, અને એનાથી ઓછું હોય તો નોર્મલ એન્ટીવેનમના ડોઝ ચાલુ થાય, પણ એન્ટીવેનમ હાપના ઝેરમાંથી એનું કારણ છે કે હાપનું ઝેર એ પ્રોટીન છે, 50 થી 100 પ્રકારનો અલગ અલગ પ્રોટીન ભેગો થઈને એક ઝેર બને, હવે આપણું બોડી છે ને પ્રોટીન ને નહીં, આપણું ઝેર છે ને એ પ્રોટીન છે, પણ આપણું બોડી હાઈ પ્રોટીનને એક્સેપ્ટ કરી લઈએ, એટલું શું થાય નર્વસ સિસ્ટમ ડાઉન થવાનું ચાલુ થાય, લોહી ચાલુ થવાનું ચાલુ થાય, અધ્યામાં પ્રોસેસ એન્ટીવેનમ ચાલે ને એટલે તમારા લોહીને શુદ્ધ કરી લે, એનો જે પ્રભાવ છે એને ઓછો કરી લે, ઓછો કરીને કમ્પ્લીટ તમને રેગ્યુલર કરીને પ્લેટ ગિયર પાછા હાજા હોળા થઈ ગયા, ભૂવાના એ જોયું એટલે ભૂવો શું કરે ચાલો લેબડો ખબર પેલો પૂછે કે લેબડો કેવો લાગે કરવો કે બેઠો, સ્વાદની કોઈ ખબર પડે એટલે તમે શું કે કરવો લાગે એટલે સમજી જાય,
ફોન બિનઝેરી જનાવર એટલે પછી દોરા ધાગાનું અગરબત્તી બધું ચાલુ કરી દે કારણ કે ખબર છે કોઈ થવાનું નહીં કારણ કે બિનઝેરી જનાવર કહે છે માણસનું શું થાય ઊભો અને પહાડ જતો રહે નંબર કોઈ નહીં એટલે એ વિશ્વાસ કે પેલા તમને ઊભો બનાવવાનો ચાન્સ નથી પણ ઝેરી જનાવર ગયા ને તો સાહેબ તમને સ્વાદની ખબર ના પડે અને ગો પછી ધોના નાખે મારી માતા રાજા નહીં હાલે દવાખાના લઈ ગયો એટલે અહીંયા ટાઈમ બગડે તો હજી પહોંચતા પહોંચતા માણસ રસ્તા પૂરો થઈ જાય આ જ વસ્તુ થાય આ જ વસ્તુના લીધે માણસો મળે છે અને આપણા ભારતમાં ભૂવાઓના કારણે 40 થી 45,000 માણસ દર વર્ષે મળે અમારું કોમ છે લોકોને સાચી એમ આ તમારો કોમ આ વિશે તમે ટ્રેનિંગ લીધી છે ટ્રેનિંગમાં જેવું છે સાહેબ તમારો વિષય છે ભણતર અમે ભણાવીએ છીએ અને લોકોને જાગૃત કરીએ છીએ કારણ કે હાથું ખાલી લોકો માનના અને આની હોય ને તો તમે ખેતીનો એક કણ ઘેરે નહીં લઈ જાઓ કારણ કે ઉંદરો તમને રવાત નહીં હવે ઉંદરોનું એક કપલ વર્ષનો 800 થી 900 બચ્ચો પેદા કરે એને કંટ્રોલ કરવાનું કામ હાથનું તમારા ઘરમાં આવી નિયમ જ કઈડી છે કઈડી ચાલે કે તમારું પગીના ઉપર પડી ગયો કે એનું ગભરાઈ ગયું તમારું પગ હાઈ કારણ કે 80% જે નાખતો જ નહીં પણ લોકોના મગજમાં જેવું છે હાફ બસ પાણી જ દેવાનું જો દેખાય કરી નાખવાનું બસ પાણી જ દેવાની વાત રાખો પણ એવું નથી આ તમારો હું નહીં પકડે એવું નથી કે હું પકડ્યો તમે કોઈ બી પકડી શકો હવે તમારી હિંમત નથી એટલે હું તમને નહીં કહેતો બાકી હમણાં હું કાઢીને તમને કહ્યું કે આ રીતે પકડો તો પકડે તો રમે તમારા કોઈ મંત્ર નહીં એમ કારણ કે આનું કોણ ભગવાને આનંદ નથી જ્યાં પગનો ખનકારો જે પડે ને એ નીચેને ખબર પડે જમીન ઉપર વાઇબ્રેશન થાય અને વારે ઘડીએ જે જીપ કાઢે ને આજુબાજુ જેટલા માણસો છે ગંધ જેટલી છે એને ખબર પડી ગંધ ઉપર ખબર પડે બાકી એને કોણ નથી આવ્યા પણ ઘણા એમ કહે છે ને કે પેલું બેરીને હારા દિવસો જતા અને પડછાયો પર ઓધરો થઈ જાય ઓધરો ને ઓધરો જ હોય આ ઓધરો એવો દેખાય નહીં કારણ કે ઓધરો રેટીના નહીં હોતો ઓખની અંદર એટલે કલર બ્લાઇન્ડ હોય એમ કલરની ગમ ના પડે એકદમ ચોખ્ખું દેખાય સામાન્ય જો ભગવાને ફૂલ નજર આવી હોત તો તમે એક કે ના બચો આપણે બધા કારણ કે દોડી કરી અને જો હાથ કહેતા હોય માણસ મરી જતા તો ખેતરોમાંથી કોઈ પાછળ ના પણ હાથ એમ કહેતા નથી લોકો ખાલી માન્યતાઓ બાપ દાદાઓ કીધેલું આજ બધી હોબર કરી હાથ કહે એટલે મરી જ ગયા પાણી પીવાય ના એમાં જરાપને તો લોકો એટલી બધી જેલ સમજે છે અમે લોકોને મુખ ડાબો કર્યો પેલા વળે છે ડાબાનો મુકામાં એટલે એનું કારણ છે કે 10-11 ફૂટ લોબું હોય પણ એ ઉંદરો ખાવાને ઇંગ્લિશમાં રેડ સ્નેક કહેવાય તમે કદાચ સર્ચ કરજો તો મોબાઈલ છે બધા ઇન્ટરનેટ રેડ સ્નેક બિલકુલ બિનઝેરી तो कल रात जो हमने एक महादेवपुरा गांव जहाँ से एक बेबी कोबरा को पकड़ा था तो इसको अभी छोड़ने के लिए हम आए हैं तो थोड़ा एग्रेसिव मूड में है तो इसको अभी हम जंगल में जाने देते हैं और इसको सुरक्षित यहाँ पर्यावरण में हम लाए और जाने देते हैं तो ये सांप में न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर आता है तो ये अगर किसी को काटता है तो चेता तंत्र जो नर्वस सिस्टम है वो उसको पूरी तरह डैमेज कर देता है तो ऐसा कोई सांप काट लेता है तो सीधे सरकारी अस्पताल पहुँचे क्योंकि इसके जहर से बनने वाली जो एंटीवेनम है वही एकमात्र तोड़ है सांप के काटने से बचने का तो इसको भी हम पर्यावरण नेचर में हम लाए हैं तो सुरक्षित इसको हम जाने देते हैं तो दोस्तों ऐसा कोई सांप आपके घर के आगे पीछे दिखता है तो मारिए मत क्योंकि ये पर्यावरण प्रकृति के रक्षक है और पर्यावरण के जीव है।